स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिकोडी तालुक्यातील कृष्णा नदी काठावरील श्री क्षेत्र येडूर येथे 1 ते 6 मार्च दरम्यान महाकुंभमेळा, कृष्णा आरती, श्री वीरभद्र भद्रकाली कल्याण महामहोत्सव, मंदिर जीर्णोद्धार तसेच राजगोपुर लोकार्पण सोहळ्याचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. या सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना श्रीशैल पीठाचे जगद्गुरू डॉक्टर चणसिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी यांचे दिव्य सानिध्य लाभणार असून त्यामुळे संपूर्ण परिसरात आध्यात्मिक चैतन्य निर्माण होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्यसभेचे माजी सदस्य व पद्मश्री डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांनी केले. येडूर तालुका चिकोडी येथील कल्याण मंडपात आयोजित पूर्वतयारी सभेत ते बोलत होते. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी चिकोडी सदलगा मतदारसंघाचे आमदार गणेश हुकेरी होते, तर प्रमुख उपस्थितीत चिदानंद कोरे, सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कोरे तसेच परिसरातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी अन्नदानेश्वर स्वामीजी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. डॉक्टर प्रभाकर कोरे म्हणाले की जगद्गुरूंच्या पावन सानिध्यामुळे येडूर परिसराचा सर्वांगीण विकास झाला असून येथे एक आध्यात्मिक क्रांती घडली आहे. याच आध्यात्मिक परिवर्तनामुळे श्री क्षेत्र येडूर हे तीर्थक्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. येत्या काळात येडूरच्या विकासाला नवे पर्व लाभणार आहे. मार्चमध्ये होणारे सर्व धार्मिक कार्यक्रम अविस्मरणीय व्हावेत यासाठी हुकेरी पितापुत्र विशेष परिश्रम घेत असून सर्वांनी तन मन धनाने सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. आमदार गणेश हुकेरी यांनी सांगितले की पद्मश्री डॉक्टर प्रभाकर कोरे, प्रकाश हुकेरी व जगद्गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली येडूर येथे होणारे सर्व धार्मिक कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडले जातील. कार्यकर्त्यांनी दिलेली जबाबदारी निष्ठेने व नियोजनबद्धरित्या पार पाडावी असे त्यांनी सूचित केले. यावेळी केंद्र शासनाकडून पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल येडूर संस्थान मठ व आमदार गणेश हुकेरी यांच्या वतीने डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात चिकोडी, निपाणी, कागवाड तालुक्यातील सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक व भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी इंगळीहून राजू कोळी. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದರಾಗ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನ ಬಟ್ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅದ. ಒಬ್ಬ ಯೋಧನು, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಮಾಜದ ಹಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. 21-22 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಎಡೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಗಳ, ಓಟ, ಕಚೇರಿ, ಯಾವ ಗುಡಿಯಿದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಠದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಕ್ತರು ವೀರಭದ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭೇದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 21 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಯಡೂರದ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದು ದಿನಾಲು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 160 ದಿನಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಚಲೋ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ನನಗೂ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಚಲೋ ಗುಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಧರ್ಮದ ಗುಡಿಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಬದಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕಾಲು ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಕಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿದಿಂದ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ದೇವರು ಇರಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಂತ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ವರ್ಷವಾದ ಪ್ರವಚನ ಧರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಪ್ರಭಾಕರನ ಕೋರಿಯವರು ಈ ಭಾಗದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸಾಹುಕಾರ ಇವತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಹಿಡಿದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರನ ಕೋರಿಯವರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭಾಗದಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ತಂದು ಮುಡಿಸೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದೈತಿ ಅದ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಹುಕಾರ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕೃಷಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೈತಿ ಬರೀ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಇವತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದರು. ಈ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಗತ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಇವತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬರಾಕ ಅವ್ರ ಇರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋದ ಅದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭೇಟಿ ಅವತ್ತ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರಿಯವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ನದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಗೊಂಡ ನಾವು ಆ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ ಎಲ್ಲಿ ಪೇವರ ನಾವು ಏನೇನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದು KV ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಏನೇನು ಉಳಿದೈತಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಉಳಿದೈತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೂಧಗಂಗಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗಿದ್ರ ಜೋಳಿಗೆ ಕೈಯಾಗಿದ್ರ ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 21 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರಿದ್ರು ಎಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಊರವರೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಗೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 28 ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು 6:30ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಿನಾಲೂ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿನಾಲೂ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ದಿನಾಂಕ 15ರಿಂದ 28 ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ ಮಾಡೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ನಾನ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಮುಂಜಾನೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ 6 ದಿವಸ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸೊತ್ತದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿಗಣಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 6 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನೀಡೋದು ಯಾವ್ದು ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ. ಉಳಿದ ರೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕು ತರಿಸೋದು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅವರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೀತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 12 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾರತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಿಸ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಎಂದೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಈ ಯಡೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿವಸ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೃಷ್ಣಾರತಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮನ ಧನದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ शांती. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.